ہے، اس کی ہمیشہ تعریف ہے تا قیامت تک اس کی تعریف. تو اس کو اللہ پاک محمد کہہ رہا تو ہم بھی محمد کہہ رہے. اب وہ شخصیت کا نام اللہ پاک نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ قرآن شریف اللہ پاک شخصیت کو پروموٹ، ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر دے. قرآن شریف شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا. قرآن اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پروموٹ کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے نام نہیں بتایا. سب کے جتنے بھی نام ہے سب نام نہیں ہے، سب کے لقب ہے. تو قرآن شریف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو پروموٹ کرتا ہے، شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا. کیونکہ اس کے پہلے کیا ہوتا، لوگ جو شخصیت ہے ان کی اتباع قرآن شریف کسی بھی شخصیت کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جو مجھے فالو کرے، جو میں نہیں، رسالہ اور رسول دونوں برابر ہیں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں برابر ہے. مجھے مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار. مناب بھائی ایک اور سوال ہے میرا. کرے یار مجھے کال آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر میں جوائن ہوتا ہوں. مناب بھائی محمد رسول تاریخی شخصیت ہے یا صرف یہ ایبسٹریکٹ ہے؟ محمد جس کو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، جس پہ قرآن نازل کیا تھا، وہ بندے کو اللہ تعالیٰ محمد کہہ رہا ہے، اور ہم بھی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تاریخ میں 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں محمد بن عبداللہ جو ایک شخصیت تھے، قرآن انہی کو محمد رسول اللہ کہتا ہے یا محمد رسول اللہ آج بھی آتے ہیں ایک صفات کے طور پہ؟ دیکھیں میں بات کروں گا قرآن پہ. اللہ تعالیٰ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے جس پہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، جبریل علیہ السلام نے. اوکے نا، وہ ان کا ٹائٹل ہے، لقب ہے. تو شخصیت تو ہے نا، جو شخصیت ہے اس کو اللہ پاک محمد کہہ رہا ہے، اس کو ہم بھی محمد کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں. اس کی ہمیشہ تعریف ہے تا قیامت تک اس کی تعریف. تو اس کو اللہ پاک محمد کہہ رہا تو ہم بھی محمد کہہ رہے. اب وہ شخصیت کا نام اللہ پاک نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ قرآن شریف اللہ پاک شخصیت کو پروموٹ، ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر دے. قرآن شریف شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا. قرآن اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پروموٹ کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے نام نہیں بتایا. سب کے جتنے بھی نام ہے سب نام نہیں ہے، سب کے لقب ہے. تو قرآن شریف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو پروموٹ کرتا ہے، شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا. کیونکہ اس کے پہلے کیا ہوتا، لوگ شخصیت کی پوجا کرنا اسٹارٹ کر دیتے تھے، ان کی پرسنل اوپینین کو ماننا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے شخصیت کے نام نہیں بتائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیبل سے پکارا، ان کے لیبل سے پکارا. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا. اوکے نا. باقی جو بندہ تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے پکارا، وہی شخصیت تھے نا بھائی. کون منع کرتا ہے؟ شخصیت تھے. جی، تو یعنی کہ قرآن میں جو محمد رسول اللہ ہے وہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا. وہ شخصیت کو تو محمد کہتا اللہ پاک. تو وہ شخصیت کو ہے یا پھر صرف ایک ایبسٹریکٹ ہے؟ ارے شخصیت ہے بھائی، شخصیت ہے. شخصیت تو نازل ہوا جبھی تو ہم کو ملا کہاں سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو ہم کو ملا. جس کو محمد کا اسی پہ نازل ہوا نا. تو میرا مطلب آپ ان کا ایک منٹ سنیے. آپ ان کا نام جاننا چاہ رہے، میں آپ کو کتاب کے نام دوں گا. میرے پاس ابھی مجھے یاد نہیں ہے. 2 کتابیں، ہسٹری کتابیں، بہت پرانی کتابیں، ان میں دونوں کتاب میں نام ہے. لیکن ایک کتاب میں نام لکھا ہوا ہے، وہ دوسری کتاب والا کہہ رہا نہیں یہ ان کے بھائی کا نام ہے، وہ دوسرا نام بتا رہا ہے. تو 2 کتاب میں نام آتا ہے ہسٹری کی. بہت پرانی کتاب ہے، آلموسٹ 809 ایئرس پہلے کی کتاب ہے. تو 2 کتاب میں نام آتا ہے. اوکے نا. تو اگر آپ جاننا چاہ رہے تو میں ایک دو روز دے مجھے، میں آپ کو نام دے دوں گا، آپ دیکھ لینا وہاں پہ. کون سی کتاب کی؟ مجھے نام یاد نہیں، میں ایک دو روز میں نام نکال کے دے دوں گا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، آپ وہ نکال دیجیے گا جب آپ کو مل جائے. تو قرآن اگر شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتا تو محمد رسول اللہ جو تاریخ میں آئے جس شخصیت تھے ان کا نام تو نہیں بنا نا پھر، کیونکہ قرآن پروموٹ ہی نہیں کرتا. ان کو لیبل دیا نا، ان کی تاریخ لیبل دیا نا ان کو. آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کریے آپ. مدینہ کی سلطنت کس نے قائم کری تھی؟ میثاق مدینہ کس نے لکھا؟ اور مدینہ میں 30 سال خلفائے راشدین رہے
تو وہ کس کے نہیں شاگرد تھے؟ محمد رسول اللہ کے تھے نا. اب آپ ان کا نام جاننا چاہو تو نام الگ چیز ہے. اللہ نے ان کو محمد کہا ہے, ہم بھی ان کو محمد کہتے ہیں. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, ارے نام کو, آپ کو نام سے مطلب ہے کہ اللہ کے کلام سے مطلب ہے؟ یہ ہاں بتائیے. میرا مسئلہ دراصل یہی ہے کہ اگر وہ نام واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک شخصیت تھے ان کا نام نہیں ہے, پھر اللہ نے قرآن میں کس کو محمد کہا؟ محمد رسول. نام ہے کہ سنیں, نام ہے کہ نہیں ہے, آپ کو اللہ کے فرمان بردار بننا ہے کہ کسی شخصیت کے فرمان بردار بننا ہے؟ یعنی کہ جو محمد نام کی شخصیت تھے ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ارے بھائی میں بات ماننے کی ارے نہیں ماننے, میں آپ کا سوال ہی غلط ہے بھائی. آپ سے کوشچن کر رہا ہوں میں کہ آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کے فرمان بردار بننا ہے کسی شخصیت کے بننا ہے؟ نہیں تو وہ شخصیت کون تھے؟ وہ ارے شخصیت عمران اللہ کی صاحب طرف سے تھی. ایسا مت شخصیت بولو. تھی, دیکھو شخصیت کوئی بھی تھی, آپ کو اس سے کیا کرنا ہے؟ شخصیت نبی اللہ تعالیٰ, محمد صلی اللہ علیہ اللہ وسلم تعالیٰ کے, نے محمد سنیے, کہا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے, کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حسب و نسب وغیرہ سب جو نا قرآن میں نہیں بیان کیے گئے. تو یہ حسب و نسب کو بتائے بغیر ہی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اور یہ کلام, یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ اس قرآن سے آپ ہدایت رہنمائی ایکسٹریکٹ کریں. بالکل. سمجھ آئی بات؟ اگر آپ جس کو ہسٹری میں محمد سمجھ رہے, یا آپ نے جو حدیث میں محمد بن عبداللہ, اگر آپ کو ان کی پرسنل لائف کو فالو کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, اس کے لیے کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے, اللہ پاک منع نہیں تھوڑی کر رہا ہے. یہ الفاظ ایسا نہیں استعمال کرتے بھائی. محمد ارے ایک بن عبداللہ, منٹ خاموش رہیے, 2 منٹ رک جائیے. اگر آپ کو کرنا ہے, آپ ان سے محبت کرتے ہو, کرنا چاہیے. جو بھی محمد, جس کو بھی آپ محمد ہمارے رسول سمجھ رہے, کرنا چاہیے. ہمارے لیڈر تھے, ہمارے رسول تھے, انہوں نے ہم پہ یہ رحمت دی, ہم کو اتنی پریشیس گفٹ لا کے دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنے. تو آپ ہمارے آئیڈل ہے, تو آپ ان کی پرسنل لائف کے اگر آپ کو کوئی چیزیں اچھی لگتی ہے تو آپ آپ فالو کریں, کوئی بات, اس میں آپ کا دین تھوڑی خراب ہو رہا ہے, کوئی ایشو نہیں, اس میں کیا پرابلم؟ نہیں, قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخصیت ہے ان کی اتباع کریں؟ قرآن شریف کسی بھی شخصیت کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتی اللہ اور آتی رسول. دیکھو وہاں پہلے اللہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وہاں اللہ لکھا, آتی اللہ, اوکے نا. اب آتی کا مطلب ہوتا ہے اوبے کرنا, نوٹ فالو کرنا, کیونکہ کمانڈ کو اوبے کیا جاتا ہے. تو اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ لکھا, آتی اللہ. اب اللہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دکھتا نہیں ہے, نہ ہم جانتے ہیں, نہ وہ بات کرتا ہے. وہ انسان, وہ فرشتوں کے تھرو بات کرتا ہے, اس کے رسولوں کے تھرو بات کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ نے کہا اگر میری اطاعت کرنا ہے تو رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی کیا اطاعت کریں گے ہم؟ جو رسول نے ہم کو پیغام دیا اس کے فرمان بردار کریں گے, اس کو عمل کریں گے, تو اللہ کی اطاعت ہوگی. تو اللہ کہنے کا مطلب آتی اللہ و آتی رسول. جب رسول کی اطاعت کر, رسول کا مطلب ہوتا ہے رسالہ اور رسول دونوں ایک ہی ہے, دونوں کو جوائنٹ ہے. اور رسالہ تھا تو رسول بنے, ہو ان کو رسول کہلائے. تو جب بھی رسول کی بات ہوگی تو رسالے کے لیے ہی بات ہوگی, آپ دوسری بات اس کے اندر جوائن نہیں کر سکتے. وہ رسول تبھی تھے کہ وہ رسالے, اللہ کا رسالہ لے کے تھے. تو آپ رسالے کا فرمان ادا کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیشہ آیت میں پہلے اللہ لکھا ہے, اس کے بعد رسول لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بھائی آپ نے یہ ماشاءاللہ پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کا جو میننگ ہے اسی میننگ کے ساتھ سمجھا جائے گا. اگر کوئی اپنا میننگ لے کے آ رہا تھا اس کا میننگ ہم نہیں سمجھیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ جیسے کفار مکہ نے کہا تھا کہ میرے معنی سے تم پہ جو وحی ہو رہی ہے, مان لو والی بات نہیں ہوتی نا. آپ کوئی بھی میننگ لے, آپ جسٹیفائی کر رہے قرآن سے. اگر قرآن میں آپ کو نہیں ملا تو آپ لیکسیکن سے, اس کے جو لسان ہے, لسان اور قرآن ہے, لسان اور قرآن کی بہت ڈکشنریاں ہیں, آپ اس میں سے جسٹیفائی کر کے دے, پروو کر کے دے, دلیل سامنے رکھے, مان لیں گے. اگر میری غلطی ہوگی تو میں مان لوں گا, آپ کی بات کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہم تو غلطی صحیح کرنے بیٹھے نا. رسول از اکول ٹو رسالہ, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے. تو ہاں, تو یہ ڈوبر ہے.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा पैगाम दिया? जो अल्लाह की तरफ से आप पर वही हुआ, तो आपने वही खत्म हो पैगाम। गई, तो बस और क्या चाहिए? तो पैगाम, रसूल कैसे पैगाम बन गया? रसूल ने तो पैगाम दिया, रसूल एक डूअर है ना। भाई रिसाला रसूल, रसूल जिस पे पैगाम, जो पैगाम लेकर आया, जो मिशन पूरा करा, जिसने अपना काम पूरा किया, जिसने मिशन को अमल दिया, उसको कहा था रसूल। पैगाम लाने वाला पैगाम लाने वाला पैगंबर, इसी तरह रिसाला लाने वाला रसूल। बिना पैगाम जी, के तो बिल्कुल। बिना पैगाम के तो पैगंबर नहीं कहलाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो यही सवाल था मेरा कि अगर अतीउ रसूल से माने सिर्फ रिसाला है। फहीम भाई, ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अल्लाह कलाम। अल्लाह के कलाम को हम सही समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हमको उसका नतीजा मिलेगा, तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, हमको ये वाली जिंदगी में और बाद वाली जिंदगी में हमको उसको अल्लाह पाक रिवॉर्ड देगा, मदद मिलेगी। सही है ना? हाँ, फिर मैंने आपको कह दिया, अगर आपको उनकी आपको पर्सनल लाइफ के कुछ करना है, उनको फॉलो करना है, तो आपकी मर्जी, आप करें, उसमें कोई मना थोड़ी कर रहा है। नहीं, पर्सनल लाइफ की बात मैंने भी नहीं कर रहा। दरअसल मैं यही पूछ रहा हूँ कि रसूल की इताअत की अथॉरिटी है कि नहीं कुरान में? तो इताअत में आपको कुरान ना आती, अल्लाह का मतलब क्या होता है? ओबे करना हो तो ओबे आप किसको करते, ठीक है? फॉलो करना वहां नहीं लिखा, लोग फॉलो करना वहां नहीं लिखा। फॉलो शख्सियत को किया जाता है, ओबे करना किया जाता है। अरे चार मीनार पे जाओ भाई, चार मीनार पे जाओ। अतीउ रसूल के माने सिर्फ रिसाला है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि रिसाला का वर्ड कहाँ है? अतीउ रिसाला का वर्ड क्यों नहीं आया? अतीउ रसूल का वर्ड क्यों आया? तो रसूल किसको कहते हैं? रसूल किसको कहा गया? ये तो मैं बता चुका हूँ ना, रसूल उसको कहते हैं जो पैगाम लेके आता है। अगर पैगाम जो लेकर आ रहा है उसकी अथॉरिटी कुरान न देता तो सिर्फ वहाँ रिसाला नहीं। सुने देखिए, अल्लाह ताला बहुत एकदम प्रीशियस बात करता है, बिल्कुल क्लियर बात करता है कि नहीं? अल्लाह पाक वाज़ेह मुबीन बात करता है कि नहीं? बताइए मुझे। तो ये तो आयत बिल्कुल रसूल की बात का फहीम भाई ऐसा नहीं देखें ना, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आपको समझना चाह रहा हूँ, मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक बिल्कुल मुबीन बात करता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो जब अल्लाह पाक को रसूल को कहा होता है, वहां कहता है रसूल अल्लाह। ओके ना, जब रसूल अल्लाह की बात होगी, जब नाम यूज नहीं करेगा, तो वहां कहेगा रसूल अल्लाह। उनकी जो पोजीशन है उससे उनको पुकारेगा रसूल अल्लाह। ये अल्लाह ताला का एक रिस्पेक्ट देने का, एक ऑनर करने का तरीका है, वो नाम यूज नहीं करता। तो जब कहेगा तो रसूल अल्लाह कहेगा। ओके ना? आज भी अरबों के अंदर हम, हमारे जो दोस्त है, हम उनको नाम से नहीं बुलाते किसी को भी। अबू अहमद कहेंगे, अबू अहमद के बेटे के नाम से अबू अहमद, या अबू खादिर, या अबू फहीम। ओके, क्योंकि यहाँ नाम डायरेक्ट लेने से बहुत गलत समझा जाता है अरबी जबान में, अरबी इनके कल्चर में। वो अल्लाह ताला भी वही यूज करता है, अल्लाह ताला ऑनर करता है, रिस्पेक्ट देता है। अभी आपको मैं नाम लेता हूँ, अभी आप इंजीनियर हो, तो मैं आप रिस्पेक्ट देने के लिए आपको नाम से नहीं बुलाऊंगा, आपको बोलूंगा इंजीनियर साहब। समझ गए? तो अल्लाह ताला की जो किताब है, जो लैंग्वेज, जो उसके अंदर लिसान यूज की गई, बहुत एलिक्वेंट है, बहुत अदब तमीज, बहुत एहतराम, बहुत हाई स्टैंडर्ड उसका। तो अल्लाह पाक हम इंसानों की तरह बात करते ऐसे नहीं बोलेगा ए मोहम्मद बार बार नहीं। अल्लाह ताला बहुत ऑनरेबल, स्पेशली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ऑनर से बुलाते हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला बोला, रसूल की बात होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला लिखता है रसूल अल्लाह। जब रसूल की बात, रिसाले की बात करता तो रसूल लिखेगा वो। रिसाला और रसूल दोनों बराबर है, क्या आप ये कह सकते हैं? हाँ, बराबर देखो, आपको ये देखना पड़ेगा ना, रसूल रिसाला तो रसूल ने क्या लाके दिया? रिसाला लाके दिया। तो कंक्लूजन क्या आएगा? आपको रिसाले को फॉलो करना पड़ेगा ना। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई पोस्ट देखा फहीम भाई देखिए, जबरदस्ती बात नहीं है, थोपने की बात मत करो। इसको अल्लाह पाक कहता है हादू। क्या कहता है कुरान शरीफ में? जो आप बात करें ना, हाँ, आपको कहता है हादू। एक मिनट बात कर, अभी आपने बात की तो मैं बोलता हूँ, हादू कहता है। क्या कहता है हादू? कालू कुनु ताहतदू, हादू नसर ताहतदू। तो क्या अल्लाह पाक का जवाब क्या आता है? कुल
बला मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। तो मुशरिकीन किस पे गया? हादू पे और नसरा पे। कौन हादू? जो जबरदस्ती चिल्ला पुकार करके अपनी बात मनवाने वाले और उनके साथीदार, उनके मददगार। तो अल्लाह पाक ने उनको मुशरिक कहा। तो आप ये हरकतें करोगे ना जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की, मैंने आपको सिंपल बता दिया, तो आप इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप किसी और से बात कर लीजिए, आपको सिंपल बात बता दी मैंने। भाई जबरदस्ती तो आप मनवा रहे हो ना, रसूल को जबरदस्ती आप फिसाना कर भाई रहे हो। अल्फाज है ना, अल्फाज कुरान शरीफ में है ना, आप उसको पूरा कर दीजिए। चलो आप रसूल को मोहम्मद के रहने, मुझे आप कर दीजिए। आपने कहा नहीं, अरे भाई देखे ना, आपने दलील जो देना पड़ेगी ना। ए भाई इब्राहिम भाई, आपको इब्राहिम बनना पड़ेगा ना। फतेह को इब्राहिम हनीफा। भाई मेरी बात सुनिए, आप कुरान शरीफ को मानते कि नहीं मानता? कीदा है कि नहीं कुरान शरीफ पे? अरे भाई कुरान शरीफ पे है, लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन पे नहीं है ना मेरा। तो सही कर देना, आपने आपने बोलो ना, आप सही कर दे, आप सही कर दे भाई। मैं आपको सही करने का तो कह रहा हूँ, आप सही कर दे। रसूल आप वहाँ बता दीजिए, रसूल का मतलब होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दीजिए मुझे। चले, रसूल का मतलब रसूल ही है, उसे रिसाला करना ये दरअसल तहरीफ करना है। जो आपने शुरू में बताया था कि अपने माने से समझा जाए ये गलत है, तो वो दरअसल अपना माने यही हो रहा है कि आप ओके भाई, ओके नहीं, मैं मान रहा, मैं रिसाला मान रहा हूँ। आपको कुछ करना है बोलो, मैं नहीं मानता। रसूल है तो रसूल ही। मैं आपकी बात नहीं भाई, मैं आपकी बात नहीं मानता। आपको मानना है तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ओके ना। अगर मुझे आपकी बात नहीं माननी, मेरे को अल्लाह की बात मानना है। मुझे अल्लाह ने जो हिदायत दी उसको फॉलो करूंगा। मैं आपकी बात क्यों मान रहा है? वो तो कोई फहीम भाई, आप नबी हो? आप नबी हो? नहीं, मैं नबी का दावा नहीं करता। मैंने जो कहा कुरान भाई हमको नहीं मानना, हमको जो अल्लाह से हिदायत मिली है उसको मानेंगे ना। हम आपकी बात क्यों मानेंगे? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? खत्म हो गई बात। जबरदस्ती। हाँ और क्या जबरदस्ती? फहीम भाई ऐसा नहीं होता ना। फहीम भाई देखे ना, एक इंसान ने, अब हम पागल तो आपकी जितनी उम्र नहीं उतना मैंने कुरान शरीफ पे मेहनत की है, ओके ना। आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा, बल्कि मैंने कुरान शरीफ के ऊपर काम किया है। और आप मुझे आगे बोलो ये मानो ये मानो, हाँ बस मुझे अल्लाह से जो हिदायत मिली है मैं उसको फॉलो करूँ। मैं इंसान को फॉलो नहीं करता भाई, तो मैं क्यों आपकी बात या आपके इमाम की बात मानूं? मुझे नहीं मानना। आपसे जो होता है कर लो। मैंने इमाम की तो बात ही नहीं, मैंने तो बस कुरान के लफ्ज़ की बात की। भाई मुझे काफिर बोल दीजिए ना, उसने तो हंसना है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। मुझे काफिर बोल दीजिए, खत्म हो गई बात। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। दरअसल आपने कहा है कि इंसान का फॉलो नहीं होगा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में इत्तबिउ का लफ्ज़ किसके लिए है? पढ़िए, आप उस आयत को निकालेंगे? आयत पढ़िए। उस आयत में है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। यहाँ फत्तबिऊनी किसको कहा जा रहा है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता उनको, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पेश कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्सियत है वो, या सिर्फ एक सिफाती तारीफ? जो भी शख्सियत थी जो कलाम पेश करे अल्लाह का, वो उसकी बात हो रही है। देखो ना यार, आप समझ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। यहाँ फत्तबिऊनी किसको कहा जा रहा है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता उनको, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पेश कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्सियत है वो, या सिर्फ एक सिफाती तारीफ? जो भी शख्सियत थी जो कलाम पेश करे अल्लाह का, वो उसकी बात हो रही है। देखो ना यार, आप समझ। यार आपको अरबी पढ़ी है कि नहीं आपने? बताइए मुझे। नहीं अरबी तो पढ़ा हूँ, लेकिन अभी इस आयत में क्या है वो जरा सा क्या लिखा है? पढ़। आपने कहा कि है ना, अल्लाह पहले अल्लाह ताला का आगे ना, जो आपने पहले कहा था ये फॉलो नहीं किया है। भाई मेरी बात सुने ना, बात सुने ना भाई। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, यानी अल्लाह से तुम प्यार करते हो तो मैं जो अल्लाह का पैगाम दे रहा हूँ उसको फॉलो करो, तो अल्लाह से मोहब्बत होगी। ये बात हो रही है। तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम पे रहम करेगा, जो भी है।
कोई शख्सियत की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर। तो फिर ये किसके लिए है, किसकी इत्तबा की अरे जाएगी? भाई सबके लिए, जो भी कुरान यहाँ मोहम्मद लिखा हुआ है, अगर चलो आप मोहम्मद की बात करते हैं, मैं आपसे ये आर्ग्यूमेंट करता हूँ, ये मोहम्मद लिखा है कि नहीं जो भी बंदा अब जो भी अरे यार सुनिए तो, अब इसलिए मोहम्मद भाई सुनिए, देखिए यहाँ अल्लाह की बात हो रही है, आप शख्सियत क्यों डाल रहे बीच में? कि जो भी बंदा अल्लाह का अल्लाह मैसेज देगा, अल्लाह की आयत समझाएगा, अल्लाह उसको 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 आप करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, खत्म। आप ईमान वालों से नहीं मोहब्बत नहीं करते? नहीं सुने, आप ये ईमान वालों से मतलब मोहब्बत नहीं करते? इस आयत का ही मतलब नहीं पता है नहीं मुन्ना आप भाई। अरे भाई बात का जवाब दीजिए ना, आप ईमान वालों से मोहब्बत करते कि नहीं करते? इत्तबा किसकी होगी? हाँ तो मैं मैं तो क्या इत्तबा कह रहा कर हूँ भाई, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप ईमान वालों से मोहब्बत करते हो? ईमान वालों की मोहब्बत बात में है, इत्तबा किसकी होगी? नहीं जवाब दीजिए ना, मैं आपको समझ रहा हूँ, ये आयत के मायने समझ रहा हूँ। आप ईमान वालों से मोहब्बत करते हो? इसमें ईमान वालों का लफ्ज़ ही नहीं है। चलो छोड़ के जवाब नहीं देना तो फिर क्यों आते हो यार? नहीं, आपने कहा कि मोहम्मद लफ्ज़ नहीं है तो नहीं मानेंगे, तो इसमें ईमान वालों का लफ्ज़ कहाँ है? ईमान वालों से क्यों मोहब्बत? यहाँ मोहब्बत नहीं लिखा है भाई, कहाँ लिखा है बता मोहम्मद? तो फिर ईमान मोहम्मद वाला लिखा भी हुआ नहीं है? लिखा है। ईमान वाला कहाँ नहीं लिखा है यार, इसमें? वो तो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अल्लाह से कैसे मोहब्बत करेगा? अल्लाह की आयतों से पहचानोगे ना। तो जब कोई भी बंदा आपको अल्लाह की आयत है बता, आप उससे ईमान वाला है, उससे मोहब्बत करोगे, तो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब आप ईमान वाले से मोहब्बत कर रहे हैं। ईमान वाला कौन है? जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो ईमान वाला है, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। इतनी सिंपल बात समझ में ईमान नहीं आ रही, वाला तभी मैंने आपको पूछा, आपको नहीं, अरबी पता है इसलिए मैंने आपको पूछा। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ अरबी में बताइए ईमान वाला कहाँ लिखा है? आपने कहा मोहम्मद नहीं लिखा है, तो फिर ईमान मैं वाला आपको कहाँ से ला दिया? समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये देखिए, समझाने के लिए पूछा, मैंने आपको कहा या ईमान वाला कहाँ लिखा है? मैं आपको पूछ रहा था क्वेश्चन, ये ताकि ये आयत आपको समझ में आए, आप समझो सही तरह की आयत अच्छा क्या कह यहाँ रही है। इत्तबा ईमान वालों की जाएगी, क्या सही है? अरे कोई भी ईमान वाला अल्लाह की आयत बताएगा, उसकी इताअत की जाएगी, किसी इंसान की नहीं, या कह यहाँ रही है। इत्तबा ईमान वालों की जाएगी, क्या सही है? अरे कोई भी ईमान वाला अल्लाह की आयत बताएगा, उसकी इताअत की जाएगी, किसी इंसान की नहीं। या आप लोग क्या हो गया, या आप सनातनी हो, हिंदू हो क्या? आपको शख्सियत की पूजा नहीं करना नहीं, है? तो फिर बस जब खत्म अरे होगी नहीं, बात। यार आपने कहा एक मिनट, इत्तबा इंसान की रुकिए नहीं, रुकिए रुकिए और रुकिए इत्तबा रुकिए के लफ्ज़ आप मोमिनीन रुकिए बोलते हैं, क्या नबी मोमिनीन हो गए हैं? रुकिए। आपने सूरह बकरा पढ़ी है? नहीं नहीं, अभी सूरह बकरा की तरफ नहीं जा रहे, इस आयत को पहले नहीं क्लियर नहीं कर नहीं लो नहीं प्लीज। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं कैसे नहीं नहीं थोड़ी होता तुम्हारे क्यों ऐसे भाई, हर बात तुम्हारी इधर थोड़ी मानने की होती, कोई होगा। रुक जा आपने खुद कहा था कि इंसान की इत्तबा नहीं होगी, शख्सियत की इत्तबा नहीं होगी। इस आयत में आपने मोमिनीन की इत्तबा की बात की है, यकीनन जो आपकी बातों से कंट्रडिक्शन हो रही है। अरे भाई हाँ, अल्लाह ईमान वाला, मैंने मोमिन नहीं कहा, ईमान वाला काम है। सुने ये आयत पढ़े जरा, ये आयत पढ़े तो। अभी उस आयत का मेरा जवाब नहीं मिला अनुमान भाई। अरे हाँ भाई, वो मैं आपको बताना हूँ, आपने कंक्लूजन पे आपको पूछा था, ये आयत पढ़े, कुल पढ़े, ये पढ़े। नहीं नहीं, उसमें इत्तबा किसकी किसकी की जाएगी, ये आपने बताया है ईमान वालों की। अब ईमान वालों की इत्तबा क्या वो शख्सियत की इत्तबा नहीं है? आपने कहा था शख्सियत की इत्तबा हुई। देखिए झूठ नहीं, मैंने कहा आप ईमान वालों की मोहब्बत करते कि नहीं करते, मैंने ये पूछा आपको। ईमान वालों से मोहब्बत के लिए कहा है? ईमान वालों का लफ्ज़ है ही नहीं वहाँ। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भाई, मैंने आयत की बात नहीं करा, मैं आपको क्वेश्चन किया कि आप ईमान वालों से मोहब्बत करते कि नहीं, तो आप हाँ कहते। मैं आपको पूछता क्यों करते हैं उनसे मोहब्बत? क्योंकि वो अल्लाह की आयत, तो अल्लाह के फरमा बरदार है। अल्लाह के फरमा बरदार कैसे हुए? अल्लाह की आयत पढ़ के उसको अमल कर रहे हैं, तो आखिरी बात वही पहुंचेगी। अभी आयत पढ़े आप, ये आयत पढ़े जरा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कुल्ला बितू मिनहा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या जी। तर्जुमा करें? कुल्ला बितू मिनहा जमीआ, और हमने कहा कि तुम, एक मिनट रुको, सूरह बकरा
جی، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ جمیعہ، یعنی کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب تمہیں پہنچے نہیں یہ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس کا ترجمہ کون کرے منی گا؟ ہدی، فَإِنَّمَا کا ترجمہ کون کرے گا؟ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا نہیں، فَإِمَّا ہے. ہاں فہیمہ کا ترجمہ کون کرے گا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو میں. جی، فَإِمَّا کے معنی بس جب. نہیں کس نے کہہ دیا بس جب بھائی؟ نہیں بس جب کس نے کہہ دیا؟ کہاں سے لے کے آئیے؟ یہ کون سی عربی پڑھے آپ؟ ارے فمن بس کہو یا تو کہو، دونوں ایک ہی معنی ہیں. ارے کہاں سے لے کے آ؟ کون سی عربی سے لے؟ بتاؤ مجھے کہاں سے لے کے آ؟ فہیمہ کا مطلب ہوتا صرف میرے طرف سے یاتی کم، تمہارے پاس میرے طرف سے منی، میرے طرف سے ہدایت آئے گی. فمن تبع، جس کسی نے بھی اس کی اتباع کی، ہدایت کی، فلا خوف، یہاں آگے گارنٹی دی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کبھی اس کو ڈر ہوگا نہ کہ وہ غمگین ہوگا. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی. سمجھ گئے نا؟ تو ہدایت کے معاملے میں صرف اللہ کی طرف سے، ہدایت کا معاملہ، دین کا معاملہ ہوگا نا تو صرف اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی. اسی کو اوبے کرنا ہے. اوکے، اس کو تباہ کرنا ہے، اوبے کرنا ہے. وہاں فتبعونی کا لفظ ہے. فتبعونی کا کیا ترجمہ ہوا؟ آ گیا تبع، وہ فمن تبع کیا گیا؟ تبع وہی ہے نا، فتبع، فمن تبع جو کچھ اس کو یہاں تو تبع ہے، میں دیکھ رہا ہوں. نہیں بھائی ایک منٹ، ایک منٹ، عربی پڑھ کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، عربی پتہ نہیں ہے. میں آپ سے کیا بات کروں، پیش کروں؟ آپ ترجمہ لے کے آ گئے. فہیم بھائی پلیز آئی ایم سوری، میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا. عربی پڑھ کے سیکھ کے آئیے، اس کے بعد بات کریں گے. اوکے نا؟ میں ترجمے میں بات نہیں کرتا کیونکہ ترجمے تو آپ کا کام نہیں ہے. آپ کسی کے ترجمے لا کے بتا رہے، آپ جب ریسرچ کر لو نا عربی میں پھر بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں بالکل کسی کا ترجمہ نہیں جا رہا، میں بالکل حرف بائی حرف ترجمہ کر رہا تھا. آپ نے فتبعونی کا کوئی جواب نہیں دیا. صرف لکھا نا، صرف فہیمہ یاتیکم منی ہدایٰ، جو صرف میرے طرف سے ہدایت آئی. میں تو پوچھ رہا ہوں فتبعونی کا کیا معنی ہے؟ کیا نی کا کیا معنی ہے؟ نی کا معنی بتا دیجیے. کس کا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فتبعونی کا کیا معنی ہے؟ فتبعونی، جو مجھے فالو کرے، جو میسج دے رہا ہوں، جو وہ کیا کس کو فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کا میسج دے گا وہ اللہ کے پیغام کو فالو کرنے کی بات کرے گا نا، خود کے پرسنل بات تھوڑی کرے گا. تو جو میسج میں دے رہا ہوں میں غلط ہے نا وہاں؟ ارے بھائی میرے میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا؟ ایک الفاظ بھی جبر پہ بھی تو اوپر جو کیا تو تیرے سیرک کاٹ دوں گا. کیا تھا کہ نہیں؟ ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھا کوئی بولنے کا. آیت تو دوسری جگہ پہ ہے، یہاں تو سیدھا فتبعونی ہے. فہیم بھائی میں اس پہ بحث نہیں کرتا. اگر آپ کو شخصیت کو ماننا ہے تو مانے، میں نہیں مانتا. اوکے نا؟ میں شخصیت کو پرسنل چیزیں نہیں مانتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیغام دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں. جو قرآن شریف ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف لا کے دیا اور انہوں نے جو ہم کو بتایا اس چیز پہ کرتا ہوں. یہ ہے اوکے. یہ اس کا میرے پاس پروف ہے. کیا پروف ہے؟ ایک منٹ یار، اس کا میرے پاس پروف ہے. یہ کتاب ہے بس. آپ آگے کوئی بات نہیں، مجھے زبردستی مت کرو. آپ کو فالو کرنا ہے 10 امام کو فالو کرو، بخاری صاحب کو فالو کرو، جس کو فالو کرنا ہے آپ کریں. اس میں میرا کوئی دھیان نہیں، میں نہیں کرتا. ختم کرنے بات. فہیم بھائی پلیز زبردستی نہیں کرو. مجھے اس پہ بات ہی نہیں کرنا. اوکے نا؟ کیونکہ میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے اللہ میں کیا لکھا ہے. یار سنو نا بھائی، جب عربی سیکھ جاؤ نے، جب عربی پڑھ لو، سمجھتے ہو جاؤ، اس دن میرے پاس آنا، پھر اپنے بات کریں گے. اوکے؟ ابھی آپ پڑھے ادھر ادھر سن کے کسی اور کی باتیں سن کے آ کے مجھ پہ زبردستی مت کرو. نہیں زبردستی آپ کر رہے ہو. رسول کو رسالہ کر رہے ہو، فتبعونی کو کچھ اور کر رہے ہو.
वहाँ पे नहीं फत्तबिऊनी साफ भाई यार एक मिनट अल्लाह पाक ने कहा है, नहीं अल्लाह पाक ने कहा है ना मेरी मर्जी मेरी अक्ल यूज करने कहा है कि नहीं कहा? वो दूसरे अल्लाह पाक मकाम ने पे, मुझे वो दूसरी बात है, फहीम भाई अल्लाह पाक ने कहा है ना मुझे, अरे बात सुने ना भाई, मेरी बात सुने ना भाई, अल्लाह पाक ने हमको कहा है अक्ल यूज करने का, वला ताकिलून। अरे भाई सुनिए तो भाई, बात तो सुनिए यार, ऐसी बात नहीं होती, मैं आपको भी निकाल दूंगा, बात करने देनी नहीं, ऐसी बात नहीं होती, एक आदमी बात कर रहा है नहीं खामोश हुई है। जब मैं आपको कह रहा, आपको कुछ सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं कि अपने अक्ल यूज करो, कहा कि नहीं करा आपको? कहा कि नहीं कि अल्लाह पाक ने कि अक्ल यूज करो अपनी? बस अब खामोश हो गए। तो भाई आपको, आपकी जो अक्ल आपको गवाही दे रही है आप वो माने, मुझे मेरी अक्ल जो गवाही दे रही है मैं वो मानूंगा, खत्म हो गई बात। आप कौन हो तो आगे मुझे ये करो ये मान रहे हो मैं बोलने वाले? आपका कोई राइट ही नहीं है ना भाई। आप अपना काम कीजिए, अल्लाह को जवाब देना, मैं मेरा काम करूंगा, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। झगड़े की बात ही नहीं है भाई। हो गई बात, हो गई। अल्लाह ताला ने अकल इस्तेमाल करने के लिए कहा है, अफला ताक़िलून अफला ततफक्करून और तदब्बरून, इन तमाम बातों को, लेकिन बिल्कुल ये अभी मौजूद नहीं है। अफला ताक़िलून अफला ततफक्करून क्या है यहाँ मौजूद? मेरे मैं भाई सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, यहाँ मैं सुने सिर्फ ये आपको पूछ रहा हूँ, यार सुने मुझे मत सिखाओ यार, अस्तगफिरुल्लाह। सुने मैंने आपको पहले बता दिया, अल्लाह ताला जब कहता है रसूल अल्लाह, एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा रसूल अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम को भी रसूल अल्लाह कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह कहा। तो जब रसूल अल्लाह की बात करेगा तो पूरा रसूल अल्लाह लिखेगा अल्लाह पाक। ओके ना, समझ गए आपको बात? अब आपको जो समझना है समझे, मैं नहीं समझ रहा। दूसरी बात मैं अभी भी वही सवाल लेके आ रहा हूँ, फत्तबिऊनी का साफ लफ्ज़ से मेरी इत्तबा करो, अतीउ रसूल का साफ लफ्ज़ है कि रसूल की इताअत करो। फहीम भाई आपको ये समझ में ओ हो तो आप करें ना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अरे आप करें ना भाई, मुबारक आपको। आप ओ भाई मैं नहीं कुरान कह रहा भाई, मैं नहीं कुरान कह रहा, अल्लाह कह रहा है, जो अल्लाह के निस्बत आप करते हो, मैं वही बता रहा हूँ, जो भी कुरान अल्लाह की तरफ अस्तगफिरुल्लाह वही कहा जाएगा जो कुरान में साफ है। फत्तबिऊनी, ओ भाई मेरे कुरान शरीफ पे अस्तगफिरुल्लाह भाई, कुरान शरीफ पे आपको कुरान शरीफ आपको ऑलरेडी दिया है। ओ भाई आप करें ना मैं काम ना कर रहा हूँ, आप करें। आपको लग रहा है कि आप उनको इत्तेबा करें, आप करें, मोस्ट वेलकम। कुरान में जो साफ लफ्ज़ है वही लफ्ज़ देना चाहिए, अपने माने ऐड करना ये दरअसल। चलो जाओ फट पूरी इधर से, मौलवीगिरी करना इधर। इज्जत से बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा है मुझसे भाई। आप करें ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपको रोक रहा हूँ कुछ नहीं करने के लिए, जबरदस्ती करना है ना माकूल लोग। बस हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात कितनी है? 2 पैसे की औकात नहीं है भाई। कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो समझ में आया मैं उसको फॉलो करूंगा, आपको जो समझ आया मोस्ट वेलकम, आप हमारे भाई हो। फिर भी नहीं बात आ रहा, अभी तो